Hi guys, welcome back to the channel. Iroju I'm going to the office and I thought I'll do another day in my life featuring office vlog. I just got up and first thing in the morning I did was oil pulling. 2025 లో నేను కొన్ని న్యూ హ్యాబిట్స్ పిక్ చేసుకున్నా. అందులో ఒకటి ఆయిల్ పుల్లింగ్. సో మార్నింగ్ లేవగానే బ్రష్ చేయక ముందే ఆయిల్ పుల్లింగ్ చేస్తే చాలా మంచిదన్నమాట. కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకొని ఒక స్పూన్ కోకోనట్ ఆయిల్ మూతలో పెట్టుకొని స్విచ్ చేసుకోవాలి ఒక 5 to 10 minutes, minimum 5 minutes. People usually do like 10-20 minutes, but I don't usually get that much time and it's not mandatory to do 20-30 minutes. Just 5 minutes kuda enough anamata. So oka tablespoon of coconut oil తీసుకొని మూతలో పెట్టుకొని స్విచ్ చేసుకోవాలి ఒక 5 minutes at least. So it removes any harmful bacteria in the body and also it removes the oral health. Inka chala ante chala benefits unnai oil pulling valla. So I thought I'll share it with you guys. Anyways, I have to brush, shower and get ready for the office. So let's get the day started. I'm running late guys. Time almost 8 అయిపోయింది ఈరోజు. అప్పుడే లిటరలీ ఎంత చెత్తుందంటే ఈ బ్యాగ్లో. Let's go. నేను కొత్త ప్లేస్కి మూవ్ అయినా కదా, ఇది చాలా దూరం ఉంటుంది అనమాట ఆఫీస్కి. నాకు ఆల్మోస్ట్ 1 hour పడుతుంది రోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళడానికి. బికాస్ ఐ హ్యావ్ టు డ్రైవ్, టేక్ ఎ ట్రైన్ టు ఆఫీస్. సో చాలా టైం పడుతుంది. సో ఐల్ బీ డ్రైవింగ్ ఫస్ట్. ఫుల్ ట్రాఫిక్ ఉంది ఈరోజు. 12 miles 30 minutes. సో నా ఇంటి దగ్గర నుంచి ఐ యూజువలీ డ్రైవ్ 30 minutes టు ట్రైన్ స్టేషన్ నుంచి ఒక ట్రైన్ తీసుకుంటాను అన్నమాట. సో టోటల్ కమ్యూట్ వచ్చేసి మినిమం 1 hour పడుతుంది డోర్ టు డోర్. సో యా, బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే చేయలేదు, బట్ హోప్ఫుల్లీ కెఫ్టేరియా క్లోజ్ కాకముందే ఆఫీస్ రీచ్ అయితే ఐ యూజువలీ ఈట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ లంచ్ ఇన్ ఆఫీస్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఈరోజు ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ విల్ బీ ఏబుల్ టు మేక్ ఇట్ ఫర్ ద బ్రేక్ఫాస్ట్, బట్ విల్ సీ. ఇంటి దగ్గర నుంచి డైరెక్ట్ బస్ కూడా ఉంటుంది న్యూయార్క్కి. ఐ కెన్ టేక్ ద బస్ అండ్ బస్ డైరెక్ట్గా న్యూయార్క్కి తీసుకెళ్తుంది. బట్ బస్తో ప్రాబ్లం ఏంటంటే అన్ని స్ట్రీట్స్ దగ్గర ఆగుతుంది అనమాట. సో ఇట్ యూజువలీ టేక్స్ లైక్ 50 minutes అండ్ అంటే చాలా టైర్డ్ అనిపిస్తుంది బస్లో వెళ్తే. అదే కార్లో అయితే ఐ కెన్ లిసన్ టు ద మ్యూజిక్, రిలాక్స్ అవుతూ పేరెంట్స్తో కూడా ఫోన్ మాట్లాడుతూ అలా వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నట్టు. ఐ ప్రిఫర్ డ్రైవింగ్ టు ద ట్రైన్ స్టేషన్. Hi guys, I'm walking to the train station right now. So I thought I'll take some time to talk to you guys about something. Have been getting a lot of messages from you regarding the job search, how to apply, what to do and what not. So honestly I don't know how to help because the job market itself is very bad. I have a lot of friends who has a genuine experience. Vallu kuda job leka almost 1 year, 1.5 year, 2 years ala job market lone unnaru annamata. Because not that they don't have knowledge, not that they are not talented, it's nothing about your experience, nothing about how much talent you have. Job market asal baaledu baita, and konni companies lo unna open positions anni kuda internal ga fill అయిపోతున్నాయి అన్నమాట. So honestly I know it's very very frustrating because nenu aa situation lone unna anamata. I had no job for 5 months after I graduated, and in that 5 months of time
I have applied like maybe 2,000, 3,000, I don't even know. I know I can understand the frustration, but all I can say is resume perfect ga unchukondi and make sure to put yourself in a position where if you get at least one job interview, just try to crack it. Do your best. That's all I can say. But you can always email me to info.rojadhanawat@gmail.com if you have any questions. You know, if you need any help, I can, you know, try to respond and try to help as much as I can. చల్లగా ఉంది, చేతులు ఫ్రీజ్ అయిపోతున్నాయి నావి. Finally reached after like 1 hour of commute. Time ఇప్పుడు 9:30 అవుతుంది and cafeteria closes at 10, so I still have 30 minutes. So I thought I'll go to the cafeteria and get breakfast. Okay, check the certificates, and I'm confused on these properties. Kafka outbound CCAS Kafka-dev. Yeah, I'm on the call. Okay. Actually, I want to talk to you at some point seriously about the choice of whether to get one. Like, I never thought I'd want one, but like. Literally everybody left and time ఇప్పుడు 6 అవుతుంది. నేను మార్నింగ్ 10కి వచ్చా. 10 to 6 అంటే 8 hours. 8 hoursలో 1 hour లంచ్ బ్రేక్కి వెళ్తే half of the time I was in meeting. I barely get to do any work ఈరోజు.
ఆఫీస్. టైం ఇప్పుడు 7:40 అవుతుంది. ఈరోజు చాలా అంటే చాలా లేట్ అయిపోయింది యాక్చువల్లీ ఇంటికి వచ్చేసరికి. ఐఎమ్ సో టైర్డ్ బట్ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ డిన్నర్. ఈరోజు నేను పాలకూర కర్రీ చేస్తున్నా, బట్ లిటిల్ డిఫరెంట్లీ. ఐ షో యూ గైస్. ఐఎమ్ మేకింగ్ స్పినచ్ కర్రీ బట్ లిటిల్ డిఫరెంట్లీ దిస్ టైమ్. ఆనియన్, టొమాటో అండ్ రెడ్ చిల్లీస్, గార్లిక్ అన్నీ వేసి ఫ్రై చేసి మిక్స్ చేసా. ఇందులో ఇప్పుడు స్పినచ్ చేయాలి. Dinner is ready. Spinach curry చేసా, కింద మాడిపోయింది బికాస్ దీస్ ఆర్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ప్యాన్లో. అండ్ యా చపాతీలు అవుతున్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, మై ఫుడ్ ఈజ్ రెడీ. Alright guys, I just finished my dinner and time ఇప్పుడు 9:40 అవుతుంది. I'm planning to do the dishes ఇప్పుడు because ever since I moved into this studio, already place చాలా చిన్నగా ఉంటుంది కదా, so I'm trying to be as minimalistic as possible and trying to be like very very clean because place already చాలా చిన్నగా ఉంది కాబట్టి కొంచెం నీట్గా ఎక్కడిదక్కడ పెట్టుకుంటే మంచిగా అనిపిస్తుంది, లేకపోతే అంత గజిబిజిగా అనిపిస్తుంది అనమాట. సో దట్స్ వన్ గుడ్ థింగ్. క్విక్గా డిషెస్ చేసేసి, పెద్దగా ఏం లేవు, జస్ట్ 2 pans ఉన్నాయి అండ్ 1 plate ఉంది అంతే. కడిగేసి అండ్ ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ ద మేకప్ అండ్ డూ మై నైట్ టైమ్ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ అండ్ పడుకోవాలి. రేపు మార్నింగ్ మళ్ళీ లేచి మళ్ళీ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి. మాకు మ్యాండేటరీ అనమాట. ఈ మధ్య ఇంకా పెద్ద రూల్ వచ్చింది, 3 days కంపల్సరీ రావాలి ఆఫీస్కి అన్నట్టు. సో యా, let's not be lazy. హాయ్ గాయ్స్, సో డిన్నర్ అయితే అయిపోయింది అండ్ క్లీనింగ్ కూడా అయిపోయింది, స్కిన్ కేర్ రొటీన్ కూడా అయిపోయింది. ఐ వాజ్ జస్ట్ అబౌట్ టు గో టు బెడ్ బట్ ఐ థాట్ ఐ విల్ టేక్ సమ్ మోర్ టైమ్ టు టాక్ టు యూ గైస్ రిగార్డింగ్ ద జాబ్ సర్చ్. ఎర్లియర్ నేను ఆఫీస్కి వెళ్తూ మాట్లాడుతూ పెద్దగా చెప్పలేకపోయినా, బట్ ఐ థాట్ అబౌట్ ఇట్ డ్యూరింగ్ ద డే అండ్ I thought what can I share more with you guys that will help you in your job search, or what I did to land my first job on it too. I thought about it like the whole day and I came up with like 2 points that will help you guys in whatever ways it can. సో చాలామంది నాకు రెజ్యూమే ఫార్మాట్ ఎలా ఉండాలి, లేకపోతే నా రెజ్యూమే చూడండి అక్క అన్నట్టు కొంతమంది సెండ్ చేశారనమాట. సో అందరూ చేసే పెద్ద మిస్టేక్ ఏంటంటే ఎవ్రీబడీస్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ కాపీ పేస్టింగ్ ద పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ద వెబ్.
వాళ్ళ రెజ్యూమే చూస్తుంటే ఇట్స్ లైక్ either it generated by ChatGPT or either it copy paste from web. జనరిక్గా ఉంటున్నాయి అన్నమాట పాయింట్స్. రెజ్యూమే ఈజ్ లైక్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెజ్యూమ్లో మనం ఎప్పుడైనా సరే ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని చెప్పాలి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా మోస్ట్ రీసెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ విత్ వెల్స్ వాగో అని రెజ్యూమ్లో పెట్టుకుంటే అసలు ఆ వెల్స్ వాగో ప్రాజెక్ట్లో అసలు నువ్వు ఏం చేసావు, ఏ అప్లికేషన్ పైన చేసావు, లైక్ యూ కెన్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ జెన్యూన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఒకవేళ మీరు ఫేక్ పెట్టినా కూడా అది కొంచెం నిజంగానే చేసావు అన్నట్టు ఉండాలన్నమాట. అంటే ఐ వర్క్డ్ అనే కస్టమర్ ఫేసింగ్ అప్లికేషన్ దట్ హ్యాస్ దిస్ యూజర్ కెన్ లాగ్ ఇన్ టు ద యాప్ అండ్ మేక్ పేమెంట్స్. అట్లా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలన్నమాట ఎప్పుడైనా సరే. లైక్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్, హౌ డిడ్ యూ రిజాల్వ్ ఇట్, వాట్ ఆర్ ద టెక్నాలజీ డిడ్ యూ యూజ్ ఇట్, అలా సెంటెన్స్లో ఉండాలి. సో అదొక్కటి చూసుకోండి. రెజ్యూమే ఫార్మాట్ అనేది మంచిగా ఉండాలి అండ్ రెజ్యూమ్లో ఉండే పాయింట్స్ కూడా చాలా జెనరిక్గా ఉండకూడదు, వెరీ స్పెసిఫిక్గా ఉండాలన్నమాట. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలామంది 100 డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ పెడుతున్నారు అనమాట రెజ్యూమ్లో. అలా ఎప్పుడూ ఉండకూడదు. చాలా లిమిటెడ్గా వెరీ స్పెసిఫిక్గా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జావా అనుకుంటే జావాకే స్ట్రిక్ట్గా అండి. జావా యూజ్ చేసినప్పుడు జావా, స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్, స్ప్రింగ్ బూట్ ఇట్లా చాలా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు కదా. సో అలా కొన్ని స్పెసిఫిక్ టెక్నాలజీసే పెట్టుకోండి. చాలామంది ఇట్లా ఇష్టం వచ్చినట్టు 100 టెక్నాలజీస్ పెడుతున్నారు. అట్లా ఎక్కువ టెక్నాలజీస్ పెడితే ఆబ్వియస్లీ ఇంటర్వ్యూ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ డిఫికల్ట్. బికాస్ నీ రెజ్యూమ్లో మెన్షన్ చేసావు కదా నువ్వు, ఇప్పుడు ఎందుకు ఆన్సర్ చేయట్లేదు అన్నట్టు 100 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో రెజ్యూమే ఇది ఒక్కటి చూసుకోండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే డేటా స్ట్రక్చర్స్. సో ఐమ్ ప్రిటీ షూర్ ఇప్పుడు ఐటీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఈ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్కి అప్లై చేస్తూ ఉంటారు కదా. సో సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్కి ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తున్నప్పుడు కంపల్సరీ డేటా స్ట్రక్చర్స్ గురించి అడుగుతారు. లైక్ బేసిక్స్ ఉంటాయి కదా, హ్యాష్ మ్యాప్, అరే లిస్ట్, ఇలాంటివి ఇన్ డెప్త్గా నేర్చుకోండి. అంటే చాలా నేను నా ఇంటర్వ్యూస్లో అప్పుడు నేను పైన నేర్చుకుని ఏదో పైన చెప్తున్నాయి అనమాట. బట్ ఐ రియలైజ్డ్ లిటిల్ లేట్ దట్ కొంచెం ఇన్ డెప్త్గా డేటా స్ట్రక్చర్స్ అర్థం చేసుకోవాలి. అది అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అసలు ఇప్పుడు హ్యాష్ మ్యాప్ అనగానే జెనరిక్గా ఇచ్చేస్త కీ వాల్యూ డేటా స్ట్రక్చర్ అని చెప్పకుండా ఇంటర్నల్గా ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది, అసలు హ్యాష్ మ్యాప్ డూప్లికేట్స్ని అలో చేస్తుందా, హ్యాష్ మ్యాప్ అంటే ఏంటి, ఇమ్యూటబుల్ మ్యాప్ అంటే ఏంటి, లింక్డ్ హ్యాష్ మ్యాప్ అంటే ఏంటి, ఎందులో సార్టింగ్ ఉంటుంది, ఎందులో ఆర్డర్ మెయింటైన్ అవుతుంది, దేనికి మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది, ఇలాంటివి అర్థం చేసుకొని చదివితే బాగుంటుంది. మ్యాథ్స్ ఇంటర్వ్యూస్లో ఎవరైనా సరే ఈయనకి ఎంత వరకు నాలెడ్జ్ ఉంది అంటే పైన ఉందా, లేకపోతే డస్ ఈ రియలీ అండర్స్టాండ్స్ ద ఇంటర్నల్ వర్కింగ్ ఆఫ్ దిస్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అన్నట్టు చూస్తారు. సో డేటా స్ట్రక్చర్స్ని పైన కాకుండా ఇన్ డెప్త్గా నేర్చుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. బికాస్ మనం రియల్ టైంలో ఏదైనా కంపెనీకి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా దే లుక్ ఫర్ వి షుడ్ బి బిల్డింగ్ లైక్ వెరీ ఎఫిషియెంట్ స్కేలబుల్ అప్లికేషన్స్ కదా. అవన్నీ మనం బిల్డ్ చేయాలంటే కూడా మనకి ఈ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనేవి బాగా అర్థం కావాలి. సో ట్రై టు ఫోకస్ మోర్ ఆన్ డేటా స్ట్రక్చర్ అండ్ లీడ్ కోడ్. నేనైతే చాలా లీడ్ కోడ్ చేస్తుండే అనమాట అప్పట్లో. అండ్ ఈ డేటా స్ట్రక్చర్స్ కూడా నేను నా ఫస్ట్ 2 months 3 months నేను పైన చదివి ఏదో చెప్తుండే. బట్ ఎవ్రీ ఇంటర్వ్యూలో నేను ఫెయిల్ అవుతున్నా కొద్దీ వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దే ఆస్క్ మీ, వై ఐ కుడ్ నాట్ ఆన్సర్, వాట్ ఆర్ దే లుకింగ్ ఫర్ అన్నట్టు నాకు కొంచెం లేట్గా తెలిసిందనమాట. సో ఇంటర్నల్గా అర్థం చేసుకోవాలి అన్నట్టు అప్పుడు ఇంకా బాగా చదవడం స్టార్ట్ చేసా. యా, సో ఐ ఫీల్ లైక్ ఈ పాయింట్స్ కొంచెం షేర్ చేద్దాము అన్నట్టు అనుకున్నాను అనమాట. ఎప్పుడు ఏ జాబ్ వస్తుందో తెలియదు. ఒక్కొక్కసారి మనం చాలా మంచిగా ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చిన జాబ్స్ రావు. బట్ అసలు చాలా యావరేజ్గా చేసి ఇంకా నాకు రాదులే ఆ జాబ్ అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఆఫర్ ఇస్తారు. సో వీ నెవర్ నో, డోంట్ గివ్ అప్, కీప్ అప్లయింగ్ అండ్ కీప్ స్టడీయింగ్. దట్స్ ఆల్ ఐ కెన్ సే. అండ్ డోంట్ లూజ్ ద హోప్. యా, I'm also planning to do like a YouTube short series అన్నమాట. ఇలా జాబ్ సర్చ్ మీద మేబీ లైక్ ఇన్ డెప్త్గా రెజ్యూమే ఫార్మాట్ ఎలా ఉండాలి, రెజ్యూమ్లో పాయింట్స్ ఎలా ఉండాలి, వాట్ ఆర్ సమ్ వెబ్సైట్ దట్ యూ గైస్ కెన్ go to learn data structures or to learn technologies. అలా ఒక్కొక్క షార్ట్లో ఒక్కొక్క టాపిక్ పైన మాట్లాడాలా అన్నట్టు ఐఎమ్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్ టుడే. సో ఐల్ ట్రై టు అప్డేట్ యూ గైస్ ఆన్ దాట్. But do let me know if you have any questions in the comment section or reach out to me.
యా సో హ్యావ్ టు గో టు వర్క్ టుమారో అండ్ హ్యావ్ టు గో టు బెడ్, ఎందుకంటే రేపు మార్నింగే లేవాలి. బట్ ఎనీవేస్ గాయ్స్, ఐ రియలీ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. మీకు కనుక నా వ్లాగ్స్ నచ్చితే కంపల్సరీ నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఐల్ సీ యూ గైస్ విత్ అనదర్ వ్లాగ్. బై బాయ్.